सन्मान जो गुरु प्यारे गुरु सारे सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना वालों चल रही ऑनलाइन गुरमुख क्लास SMC गुरमुख क्लास USA आप सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया। सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह की साझ करते हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हर शुक्रवार की तरह अज भी असी भगत बाणी विचों कुछ 94 शब्द जिन्हां दे भाव अर्थ बड़े डूंघे हैं दा शब्दावली थोड़ी मुश्किल है, उन्हां दी विचार आप जी नाल सांझी करते हाँ। आसा रंग के शब्दों की विचार जो भगत कबीर जी के कुछ शब्द उच्चारण किए हुए हैं वो विचार चल रही है। अज का शब्द आप जी की स्क्रीन पर डिस्पले है जिसका रहाओ की पंक्ति है। राम 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 रमे रम रही है, साकत स्यों भूल नहीं कही है। ये रहाओ की पंक्ति है। बाकी सारे दृष्टांत दे के भगत कबीर जी ने सानू कुछ चानना पाया है। आओ इस शब्द की विचार सरवण करिए। अज की ये विचार कर रहे हैं वीर तेजिंदर सिंह जी दिल्ली। उन्होंने बेनती कर रहा हाँ कि शब्द विचार आरंभ कर वीर तेजिंदर सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना की गुरमत क्लास USA ਦੇ ਵਿੱਚ देश प्रदेश तो जुड़े हुए वीर और भैनों ਨੂੰ जी आया कहते होया सतगुरु अगे अरदास करदा हाँ कि आप जी दे जो पवित्र बाणी है उसनों समझण दी और अपने जीवन में ढालन दी और उसनों वो प्रचार करन दा सतगुरु जी आप बल बख्शण। तो अज का जो शब्द आसा राग दे अंदर है कबीर साहब का, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पावन अंक 481 के उपर सुवायमान है। आओ इस शब्द की विचार तो पहला इस शब्द नू आपां गायन कर लीए। आसा कहाँ सुआन को सिमरत सुनाए, कहाँ साकत पै हर गुण गाए। राम 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 रमे रम ताकत स्यों भूल नहीं कहिए। रहा कौआ कहाँ कपूर चराए, कह बिसियर को दूध पियाए। सत संगत मिल विवेक बुद्ध होई, परस लोहा कंचन होई। ताकत स्वान सब करे कराया, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया। और करो शब्द जी वीर जी। अमृत लै नीम सिंचाई, कहत कबीर वहां को सहज न आई। अमृत लै नीम सिंचाई, कहत कबीर वहां को
सहज न जाई। आप जी ने शब्द ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। आओ इस शब्द ਦੇ ਜੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ 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 ਰਮੇ ਰਾਮ ਰਹੀਏ। ਕਿ ਉਸ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰਮੇ ਰਾਮ ਰਹੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਕਤ ਸਿਓ ਭੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸਾਕਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਾਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਸਭ ਨਿਦਾਨ 10 ਅਸ਼ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਗਿਣ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਨਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਥੀਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੋ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਮਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾ ਕੇ ਵਿਖੇ ਸਮਸਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਬਾੜ ਘਾਟ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ। तो ਉਹ परमात्मा जो दुनिया ਨੂੰ पैदा ਕਰਨ ਵਾਲਾ, दुनिया ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ और दुनिया ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਰਸ, ਉਹ ਆ ਸੱਚ, ਜੁਗਾ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ और ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ परमात्मा ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੀਗਾ और फिर उस परमात्मा ने युगां ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ उस वेले भी परमात्मा आप ही सी, उसने ही आरंभ किया संसार दा, कुदरत दा खेल रचाया बनाया उस परमात्मा ने। और फिर जुगा सच, फिर है भी सच, हुण भी सच है ते अगों भी हमेशा वास्ते वो सच रहेगा। तो ऐसे रमंती राम सिमरन करने वास्ते कबीर साहब ने इस रहाव की पंक्ति भी सानू आदेश दिता है। पर चेतावनी यह दी कि जड़ा परमात्मा नू मनदा ही नहीं है ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਜੋ ਸਾਕਤ ਦੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵਾਸਤਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਗੰਢ ਪਵੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो यही गल कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि साकत स्यों भूल नहीं कहिए कि कदे भी किसी साकत नूं सिमरन करन दी सिक्ख्या नहीं देनी चाहिए। ये रहाव दे विच भगत कबीर जी ने दस्या है। उसका एक कारण है क्योंकि जिसका ये भांडा मूहता है, भांडा अगर उल्टा है तो उसके उपर भावें असीं जिन्ना मर्जी पानी नलका खोल दईए, झरने दे ढा रख दईए, लेकिन उहदे अंदर पानी जिहड़ा है वो एंटर नहीं कर सकता, पानी उसके अंदर जाएगा नहीं। तो इस तरह ही जिसकी मत पुठी है उस साकत नूं कबीर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने भुल के भी कदे भी किसी साकत नूं जो है साकत सिमरन दी करन दी सिक्ख्या नहीं देनी चाहिए।
इस गल नूं अगों कबीर साहब जी सानू बंद दे विच जिहड़े हन वो समझाते हैं। तो पहला बंद है, कहाँ स्वान को सिमरत सुनाए। कहते हैं कि जिहड़ा कुत्ता है, स्वान कुत्ते नूं कहते हैं, कहाँ स्वान को सिमरत सुनाए। जिवें कुत्ता है, कुत्ते नूं धार्मिक सिक्ख्या दा कोई उहनूं पछाण नहीं है, ਉਹਦੀ रिसैप्टिबिलिटी नहीं है। जिवें गुरबाणी दे विच कुत्ते दीयां होर सिफतां दित्तियां कि स्वामी को जरा ज्यों सदा, स्वामी को गृह ज्यों सदा, स्वान तजित नहीं नित, नानक ए विधार भजो, एक बार होए एक चित। ये दस्या, लेकिन नाल ये भी कहा गया, स्वान पूज्यो भयो नसूद। बहुत यतन मैं कीनो, कि मैं बड़े यतन किए हैं, लेकिन वो कुत्ते की पूछ जड़ी है वो सिद्ध नहीं हो सकती। तो इस तरह ही साकत बारे भी कहा गया कि साकत की जड़ी बिरती है वो कुत्ते की पूछ वर्गी है। तो इस करके उसनूं संबोधन भी ये गल कही गई है कि कहाँ स्वान को सिमरत सुनाए। कहा का भाव है क्यों, की लाभ है वह भाव, उसका कोई लाभ नहीं है। जिस वे ऐसो जी विचार, ऐसो जे लफ्ज गुरबाणी में आते हैं कि जो क्वेश्चन मार्क होंगे ने, उनका जवाब यही होंगे है कि उसका कोई लाभ नहीं है। उसनूं इस तरीके नाल एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस पहले बंद विच जिहड़े सानू समझाया है कबीर साहब ने कि जिवें कुत्ते नूं सिमरतियां सुनाउण दा कोई लाभ नहीं हुंदा, इसे तरह ही कहा साकत पै हर गुण गाए। तिवें साकत दे कोल परमात्मा दे गुण गावियां साकत उत्ते असर नहीं हुंदा, भाव कि उसका कोई असर साकत दे उत्ते नहीं हुंदा, क्योंकि उसकी रिसैप्टिबिलिटी नहीं है, उसका उस पासे वल रुझान ही नहीं है, उसका उस पासे वल मन ही नहीं है, तवज्जो नहीं है, बिरती नहीं है। तो इस करके उसनूं जिवें कुत्ते नूं सिमरतियां सुनाना 27 सिमरतियां और उसनूं कहना भी तू ये सिमरतियां दा कोई असर कबूल कर, तो उसनूं वो असर नहीं कबूलेगा, असर नहीं कबूलेगा। वो उस तरह ही मतलब भौंकता जाएगा और जो कुत्ते दे काम हैं वो कुत्ता काम अपने करते रहेगा। उसके गुरु उपदेश धर्म उपदेश सुनाने का उसनूं कोई फायदा नहीं होता। इस करके कबीर साहब ने गल कही है कि भाई राम राम परमात्मा का सिमरन हमेशा करते रहना चाहिए है, ताकि साड़ी बिरती जिहड़ी है वो सीधी रहे, साड़ी बिरती कुत्ते वाली ना हो जाए, साड़ी बिरती साकत वाल ना हो जाए, साकत वर्गी ना हो जाए। और जे साकत मिले तो तुसीं अपना टाइम बर्बाद ना करो, क्योंकि उसकी मत पुठी है और पुठी मत दे विच उसनूं इस गुरु उपदेश का, धर्म के उपदेश का कोई असर नहीं होना। तो आओ अगली पंक्ति दे विच असीं देखदे हां कि कहाँ ये हुण असीं देखिया है कि कुत्ते का एग्जाम्पल सानूं जिहड़ा है वो दिता गया है कबीर साहब ने। आओ असीं गुरबाणी विच होर भी देखदे हां कि सानूं इस तरह के कोई होर भी उपदेश मिलते हैं। गौड़ी महला पहला 229 अंग के उपर है, गुर प्रसादी बूझ लै तो होए नवेरा, घर घर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। ये भाई माया के प्रभाव तो पैदा होए आत्मक हनेरे विचों तेरी खलासी तां होएगी। घर घर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। जे तू गुरु की कृपा नाल ये गल समझ लें कि माया रत प्रभु का नाम हरेक हृदय घर विच वसदा है, तो वही निरंजन मेरा भी पालनहार मालक है। फिर एक गल सानू समझाई पहले पातशाह गुरु नानक देव जी ने कि बिन गुरु शब्द ना छुट्टी है, कि बिना गुरु के शब्द दे आत्मा के अखा दे अगे जिहड़ा हनेरा है, आत्मक अखा दे अगे वो हनेरा जिहड़ा खड़ा होया है, भाई विचार करके वेख लो, गुरु के शब्द तो बिना इस आत्मक हनेरे तो खलासी नहीं हो सकती। अब जिस हनेरे दे विच साकत डुबिया पिया है, साकत की मत पुठी हुई पई है, वो बिना गुरु के शब्द के उपदेश तो नहीं हो सकती। पर ये अगे जाके असीं देखांगे कि वो साकत का इलाज की है, वो साकत की मत पुठी जिहड़ी है वो सीधी किवें हो सकती है। तो गुरु नानक पातशाह इत्थे सानू समझा रहा कि जे लख कर्म कमावहीं बिन गुर अंधियारा, कि जे भाई तू लखा ही धर्म कर्म करता रहे
ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਆਤਮਕ ਹਨੇਰਾ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। तो इत्थे गल समझाई कि गुरु के शब्द के नाल ही ये जो पुठी मत है ये सिद्धि हो सकती है। हुण अग्गों सानू समझा रहे हैं गुरु नानक पातशाह जी इस कौड़ी राग के अंदर अष्टपदियां विच, अंधी अकली बाहरे क्या तिन स्यों कही, कि जिहड़ी सानू गल कबीर साहब कह रहे हैं कि साखत स्यों भूल नहीं कहीए, वही गल सानू कह रहे हैं भाई जिन्हां बंदियां नू माया दे मोह ने अन्ना कर दिता है, आप जिन्हां दी बिरती जिहड़ी है वो पुठी हो गई है, माया दे विड़े गए हैं ते अकलहीन कर दिता है, उन्होंने धर्म कर्म की कोई समझ नहीं आती, भावें जिन्ना मर्जी उन्होंने समझाई जाए। जिवें कुत्ते दे अगे असीं या भैंस दे अगे बीन वजाण दी गल कीती जाती है कि उसनूं उहदा कोई असर नहीं हुंदा। तो जिन्हां बंदियां नूं माया दे मोह ने अन्ना कर दिता है ते अकलहीन कर दिता है, उन्हां नूं इह समझाण दा कोई लाभ नहीं है। साकत स्यों भूल नहीं कही है, बिन गुर पंथ ना सोझे, वही गल कि बिना गुरु दे दस्सिया उन्हां दे गुरु दी शरण तो बिना जीवन का सही रस्ता लभ नहीं सकता। साकत माया दे विच उलझा रहेगा, उन्होंने सही रास्ता नहीं मिल सकता। कित विद निर्भई है, भाव असी अपना जीवन का सीधा रास्ता कित विद निर्भई है, सही जीवन राह दे राही दा उन्हां नाल किसी तरह भी निर्वाह नहीं हो सकता, भाव साथ नहीं निभ सकता। साकत संग ना कीजिए, दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसी है और किछ लागे दाग, कि जे काले भांडे नूं किसी काले भांडे नूं असीं स्पर्श करांगे, उहदा संग करांगे ते साडे भी जिहड़े हन वो कालख जिहड़ी है लग जाएगी। तो इस करके सानू क्या कि साकत संग ना कीजिए, दूरे जाइए भाग, बासन कारो परसीए और किछ लागे दाग। तो बिना गुरु दे समझाण दे कि सानू ये रस्ता जीवन का सही रस्ता नहीं लभ सकता, ते इस करके साडा साकत दे नाल जिहड़ा है वो निभ नहीं सकता है। तां ही कह साकत स्यों भूल नहीं कहीए, साकत नूं धर्म उपदेश देण दा कोई जिहड़ा है वो फायदा नहीं। हुण अगे कहंदे ने भी साकत जिहड़ा है वो करदा की है, जोड़ा शब्द आसा राग विच है उस विच भी यही गल सानू समझा रहे हैं कि जिहड़े उल्टी बिरती वाले ने साकत उन्हां दा की निर्वाह है, वो किवें सोचदे हन, वो किवें वो एक्ट करदे हैं। तो इत्थे भी गौड़ी राग विच गुरु नानक पातशाह जी समझा रहे हैं, खोटे को खरा कहे खरे सार न जाने, कि माया दे मोह विच अन्ना होया मनुख उस नाम धन नूं जो प्रभु दी दरगाह विच मुल नहीं पांदा असल धन आखदा है। पर जिहड़ा नाम धन असल धन है उसकी कदर ही नहीं करता, भाव अन्ना होया मनुख इस संसारी धन जिहड़ा कि इस दरगाह विच नहीं जांदा। बाणी सानू फरमांदी है, इस तन धन की कबन बढ़ाई, धरन पड़े उर्वार न जाई, कि ये तन और धन जिहड़ा है इत्थे ही दुनिया दे विच रह जाना है, ये साडे नाल अगे नहीं जाना। इसकी की वडियाई है, इसके पीछे की लगना है। साकत तन और धन दे पीछे लग गया है, इस करके उहदी मत जिहड़ी है वो पुठी है। वो माया इस करके जिहड़ी चीज खरी है उसनूं वो खोटा समझदा है, ते जिहड़ी खोटी चीज है उसनूं अपना खरा समझदा है, ते खरे दी सार नहीं जानदा। कि जो धर्म कर्म है, जो गुरु उपदेश है, जो नाम धन है वो असली धन है, ते उसनूं वो समझदा नहीं है। ये साकत दी जिहड़ी है विपरीत है, ये साकत दी उल्टी सोच नहीं है, ओदी पुठी मत है। फिर अगे गल सतगुर फरमाते हैं कि अंधे का नाव पारखू कली काल विडाने, कि माया विच अन्ने होए मनुख नूं सियाणा आख्या जा रहा है। कि जिहड़ा बंदा ज्यादा मायाधारी है, ज्यादा उहदे कोल माया है, उहदे ते जिवें बाणी भी सानू उपदेश दिता है कि मायाधारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुने बरोल कचोला, क्योंकि उसके अंदर माया दे बड़ा शोर है। वो यही सोचता रहता कि मेरे को जिन्ना है सहस फटे लख को उठतावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पा, अनक भोग विख्या के करे न तृप्तावे खप खप मरे, बिन संतोख नहीं को राजा सुपन मनोरथ बिरथे सब का। कि बिना प्रभु दे नाम दे बाकी सारे कार्य जड़े हैं बिरथे हैं। तो इत्थे जड़ा अंधा है माया दे विच लग्या होया है, वो अपने आप नूं पारखू समझदा।
ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧਨ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੇ ਤਿਨਕਾ ਨਾਮ ਫਕੀਰ। ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਧਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਧਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਸੈਟਸ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵਸੈ ਤਿਨਕਾ ਨਾਮ ਫਕੀਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਫਕੀਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ ਕੇ ਪੱਲੇ ਤੂੰ ਵਸੈ ਤਿਨਕਾ ਤੂੰ ਤੇਨਾਰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ, ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਪੱਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਨ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਮ ਪਾਰਖੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਖੂ ਨੇ ਤੇ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿਡਾਣੇ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਚਰਜ ਚਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਯੁਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸਚਰਜ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹਾਲ, ਅਸਚਰਜ ਮਾਇਆ ਵੇੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਯੁੱਗ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਗਤ ਦੇ ਥਾਂ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਖੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਜੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਨੇ ਬੋ ਰੋਲ ਵਿਚੋਲਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਕਤ ਦੀ ਔਰ ਨਿਗੁਰੇ ਦੀ ਔਰ ਮਾਇਆ ਵੇੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਤੇ ਕੋ ਜਾਗਤ ਕਹੇ, ਜਾਗਤ ਕੋ ਸੂਤਾ, ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਜਗਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਨੇ ਐਸਟ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਇਹਨੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਖਿਤਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਵਰਗਾ ਧਨ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਗਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗਣ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਐਸਟ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध, मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु अपनी लहे। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਆਂਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਮ,
ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਏ ਠਾਉ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਤ ਦੇ, ਜਗ ਮੇਂ ਉਤਮ ਕਾਂਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਹੀਏ। ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਔਰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਤ ਕਉ ਮੂਆ ਕਹੈ, ਮੂਏ ਨਹੀਂ ਰੋਤਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਗਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾ ਦਾ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੂਹੇ ਨਹੀਂ ਰੋਤਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਏ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਖਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਾਖਤ ਸਿਓ ਭੂਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਆਮਦ ਕੋ ਜਾਤਾ ਕਾ ਹੈ, ਜਾਤੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਸਾਖਤ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਤੋ ਆਵਤ ਕੋ ਜਾਤਾ ਕਾ ਹੈ, ਜਾਤੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਗਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੁਨਕਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਹਨ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਦਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੰਤਹੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਿਸ਼ਨੇ, ਕੂਕਰੇ ਸੂਕਰੇ ਗਰਦਵੇ ਕਾਂਕੇ ਸਰਪਣੇ ਤੁਲ ਖਲੇ। ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਕੀ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਖਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਕਸਮ ਮਰੇ तो नार ना रोवे उस रखवाला औरो होवे। कि माया ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕਲੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਸਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦੇ ਉੱਤੇ। तो पारकी को अपनी का है, जिस माया ने दूजे दी बन जाना है ओदी नहीं है, अपनों नहीं पाया। जिस माया ने दूजे दी बन जाना है उसनों जगत अपनी आखदा है, पर जेड़ा नाम तन असल विच अपना है वो उसनों चंगा नहीं लगता, अपनों नहीं पाया। जेड़ा असल ओदा नाम तन है वो नाम सिमरन है, उसनों वो चंगा नहीं लगता, साकत नूं चंगा नहीं लगता। मीठे को कौड़ा कहे कड़वे को मीठा। और गल दस रहे ने कि प्रभु का नाम जिहड़ा है वो बड़ा सारे नालों मीठा है। मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गा। ये मीठा है नाम प्रभु का नाम, रस होर सारे रसां नालों मीठा है। इस नूं जगत कौड़ा, फरीद साहब ने कहा फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दूध सबे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुद। लेकिन प्रभु का नाम जड़ा है वो उसके बराबर शक्कर दे, खंड दे, गुड़ दे, मिश्री दे, माझे दूध दे बराबर नहीं पहुंच सकती मिठास जड़ा जिन्ना मिठा के प्रभु का नाम है।
तो मीठे को कौड़ा कहे, कौड़े को मीठा। नाम रस होर सारे रसां नालों मीठा है, इस नूं जगत कौड़ा आखदा है। विषयां दा रस अंत नूं कौड़ा दुखदाई साबित हुंदा है, इस नूं जगत स्वादला कह रहा है कि ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਤਾਂ ਗਰਕ ਹੈ, ਆਪ ਤਾਂ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ परमात्मा के नाम सिमरन का रस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है, और बोलना भी उसका कौड़ा है, मीठा नहीं है। तो राते की निंदा करे, लेकिन जड़ा गुरमुख प्यारा प्रभु का सिमरन करने वाला है, मिठा बोलता है, निम के चलता है, उसके नाम रंग विच रंगे हुए दी लोग निंदा करते हैं। राते की निंदा करे कि साखत भी इंजे करता, ऐसा कल में डीठा कि ऐसा जगत विच, कल का भाव है जगत विच ऐसा सानू आम दिखाई दे जाता है कि जिहड़ा सिमरन करने वाला है, जिवें कोई बेचारा सीधा साधा उन्होंने मजाक करेंगे ज्ञानी जी ज्ञानी, तो ज्ञानी ज्ञानी कहणगे, लेकिन उसके कितना नाम धन है, उसको वो कितना सुचज्जा है, इसका उन्होंने आभास नहीं है, क्योंकि उनकी सोच ही पुठी है। तो ऐसे ऐसा कल में डीठा, ऐसा जड़ा ये जगत विच असीं आम देखते हाँ। फिर चेरी की सेवा करें, चेरी माया, लोग परमात्मा की दासी माया दी तां सेवा खुशामद कर रहे हैं। अनहद रूप अनाहद बानी चरण शरण जै बस्त पुआनी, ये माया जड़ी है उसके चरण शरण विच बस रही है। ये माया जड़ी है, ये जिसनों कबीर साहब ने कहा, नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, तो कबीर संतन की बैरन तीन लोग की प्यारी। जिन्हां लोकां विच लोग जड़े हैं वो इसनूं प्यार करते हैं, लेकिन संत जड़े हैं उन्हां दी ये दुश्मन है, क्योंकि संत इसनूं जड़ा चंगा नहीं समझते माया। तो चेरी की सेवा करें, लोग परमात्मा दी दासी दी माया दी ता सेवा खुशामद कर रहे हैं। सारी रात बैठ के दीवे जला के अपने घर दे विच बत्तियां जगा करके और बाहर खड़ावां वाले जड़े निशान बना करके असी अपने घर दे बाहर रखते हाँ दिवाली वाले दिन कि अज साढ़े घर लक्ष्मी ने आना है। असीं सारे बूहे खोल देने हाँ, सारियां बत्तियां जगा देने हाँ कि अज साढ़े घर लक्ष्मी ने आना है। लेकिन ये लक्ष्मी जड़ी है वो परमात्मा की दासी है, परमात्मा की चेली है। तो चेरी की सेवा करें, वो तो बड़ा आओ भगत करते हैं, आदर करते हैं, राती जुआ भी खेडते हैं बैठ के कि अज अगर जीतांगे तो सारे उम्र सारा साल असीं जितते रहांगे। तो ये उसकी सेवा है, चेरी दी चेली दी माया दी, जो परमात्मा की चेली है। लेकिन ठाकुर नहीं दिसे, लोग परमात्मा की दासी माया की ता सेवा खुशामद कर रहे हैं, पर माया का मालक किसी नूं दिसदा ही नहीं। ये साकत की उल्टी रीत है, विपरीत है। फिर एक गल होर दसदे हैं, जिवें असीं कहने पिंडां जानता रहो पानी च मधानी ना पा, भले एवें फजूल काम ना कर, टाइम वेस्ट ना कर, तेनों कुछ नहीं मिलना। तो मारे फरमा रहे हैं कि पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रीस है, कि जे माया विच सुख लभना यूं है जिवें पानी रिड़के उस विचों मक्खन लभना। जे छप्पड़ नूं रिड़कीए, जे पानी रिड़कीए उस विचों मक्खन नहीं निकल सकता। लेकिन साकत ऐसा करता है कि माया दे विच मधानी पा के बैठा होया कि शायद इहदे विचों मैनूं आत्मक सुख मिलेगा, उसनूं यह सुख नहीं मिल सकता। इस पद जो अर्थाए लए सो गुरु हमारा। आपा पछानन ते आत्मक दर्जे नूं जिहड़ा मनुख इत्थे कंपैरिजन कर रहे हैं साकत दा और गुरमुख दा, मनमुख ते गुरमुख दा इत्थे नवेड़ा कर रहे हैं कि आपा पछानन दे आत्मक दर्जे नूं जिहड़ा मनुख प्राप्त कर लैंदा है, मैं उस अगे अपना सिर निवांदा हाँ। इस पद जो अर्थाए लए तो भाव है जतन नाल प्राप्त कर ले, सो गुरु हमारा, मैं उसके अगे नत मस्तक जड़ा हुंदा हाँ, सिर निवांदा हाँ। नानक चीने आप को सो अपर अपार। हे नानक, जेड़ा मनुख अपने असले नूं पछाण लैंदा है वो उस परमात्मा नूं, परमात्मा का रूप हो जाता है जो माया के प्रभाव तो परे है। आप परमात्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। जेड़ा परमात्मा नूं सिमरन करता है, क्योंकि परमात्मा जड़ा है निरभाव निर्वैर है, इस करके जो उस परमात्मा के लड़ लगता है वो भी निरभाव ते निर्वैर हो जाता है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੂਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਖਤ ਦੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਖਤ ਸਿਉ ਭੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਜਾਂ ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾ, ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਪਰਮਾਇਆ, ਪਰਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो इत्थे गल समझण वाली है। अगे भी इत्थे कई बारी गल क्लीयर हो चुकी है कि परमात्मा दा सिस्टम है, जिहड़ा परमात्मा दे नाल जुड़ेगा, सत्संगत विच आएगा, उस दे विच संगत दा रंग जरूर लगेगा। रंग लागत 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 है, और भागत 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 है। डर हौली हौली दूर हुंदा है, ते परमात्मा दे संगत दा रंग जिहड़ा है वो भी हौली हौली जिहड़ा वो चढ़दा है। ते साकत जे संगत विच आ जावे तां उस दे विच भी रंग जिहड़ा है वो चढ़ना जिहड़ा है वो आरंभ हो सकता है। तो आप सब आपे आप वरदा आपे फरमाया, गुर किरपा ते बूझिए कि गुरु दी मेहर नाल ही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा हरेक थां मौजूद है। सारियां विच परमात्मा समाया होया है, भावें कोई गुरमुख है भावें कोई मनमुख है। गुरमुख दे कारण की हन, ओदा सोच मंडल जिहड़ा है गुरु दी सोच मंडल नाल मिलदा है, और जिहड़ा मनमुख है ओदा सोच मंडल जिहड़ा है अपने मन दे पिछे तुरदा है, वो माया वाले पासे तुरदा है। इस करके उसनूं साखत भी कहा जाता है, मनमुख भी कहा जाता है, निगुरा भी कहा जाता है। तो ये सारियां गल्लां जिहड़ियां हन सानूं अज सतगुरु ने समझाइयां हन। एक गल होर जिवें असीं भगत कबीर जी ने सानूं समझाई है, वही गल सानूं इत्थे भाई गुरदास जी ने 35ਵੀਂ वार दी पौड़ी जिहड़ी है दूजी पौड़ी दे विच सानूं समझाया है कि कां कपूर न चखई दुर्गंध सुखावे। कि कां जिहड़ा है वो कपूर नूं सुगंधित चीज नूं नहीं चखदा है, क्योंकि उसकी मत जिहड़ी साकत वर्गी है, ते वो विष्टा ही खांदा है, ਉਹਦੀ चुंझ हमेशा ही दुर्गंध दे विच जिहड़ी है वो जांदी है। अगे सानूं भाई गुरदास समझा रहे हैं कि हाथी नीर नवाली है सिर छाह उड़ावे। हाथी दी भी बिरती साकत वर्गी है कि ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਰ ਗੁਲੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨ ਦ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੇਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਧੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। तो भगत गुरदास जी भाई गुरदास जी ने सानू एक गल होर समझाई कि तुम्हें अमृत सिंजी है उड़त ना जावे, उड़त ना जावे। कि तुम्हा एक जिहड़ा है वो खरबूजे वर्गा मतीरे वर्गा हुंदा है, लेकिन उसनू खाओ तो उसदे अंदर जिहड़ी है कुड़ितन हुंदी है, वो कौड़ा हुंदा है, लेकिन दिसदा बिल्कुल तुम्हा दिसे सोहना। कि तुम्हें नू वेख करके ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ कि ये शायद खरबूजा है। इस तरह करके मनुख नूं समझदे हां कि ये बंदा गुरमुख है, लेकिन वो अंदरों जिहड़ा है वो तुम्हे वर्गा निकलदा है, वो अंदर ਉਹਦੇ ਕੁੜਿਤਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਸਗੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰੇਗਾ। तो सिमल रुख ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੜਿਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ 8 ਤੀਰਥ ਨਾਈ ਕੌੜਾਪਨ ਤੌਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੜਤਨ ਚਲੀ ਜਾਏ,
ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰੇਵੀ ਹੈ, ਫਲ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿ ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਧੁਰ ਅਤ ਮੁਚ ਹੋਏ ਜੋ ਆਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇਂ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨਿਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਮਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਲੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦਈਏ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇਂ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨਿਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਨਿੰਦਕ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣਿਆ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ, ਸਾਕਤ ਲੋਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਗਮਾ ਨਿੰਦਾ ਵਿਖੇ ਉਹ ਲੱਕ ਬੰਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ ਕੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸ। ਕੋਈ ਵਾਲਛਲ ਕਰ ਚਤ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਜਾਏ ਬਹਿ ਕੁੜਿਆਰਾ ਪਾਸ। ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਏ ਰਹਿ ਲੈ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਗੁਰ ਪਾਸ। ਸਤਗੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਕੁੜਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਕਤ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਕੂੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਬਾਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜੇ ਥੀਏ ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਕਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੂਟ ਹੈ, ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੁੱਟ ਬਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਗੱਲ ਕੀ, ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਜੋ ਸਾਕਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਧਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਟਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਆਪ ਨਰਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ 803 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਸਾਕਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧ-ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰਮੇ ਰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ ਬਾਸਰੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਬਾਸਰੇ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਊਆ ਕਹਾਂ ਕਪੂਰ ਚਰਾਏ, ਕਿ ਕਊਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਛਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧ ਸਿਖਾਵੇ, ਉਹ ਦੁਰਗੰਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਕਊਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ, ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਊਏ ਨੂੰ ਕਪੂਰ ਖਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਬਿਸੀਅਰ ਕੋ ਦੁੱਧ ਪਿਆਏ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਖਾਨੀ ਉਹ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ,
ਆਪ ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਖਤ ਸੁਹਾਨ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਹਿ ਬਿਸਿਅਰ ਕੋ दूध ਪਿਆਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੋਈ। ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਖਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਅਗਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਸੋਈ। ਪਾਰਸ ਨੂੰ, ਪਾਰਸ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਨਾਉਨ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕੇ ਭਾਵ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਸ ਕੇ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਸੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੋ ਕੇ ਉਹ ਲੋਹਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਸੁਹਾਨ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ। ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਖਤ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉੱਠੀ ਮਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਖਤ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਧੁਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕਦੀਮਾ ਦੇ, ਜੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਖਤ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਕਰੋ। MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਕਰੋ। ਨਿਯਮਤ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲੈ ਨੀਮ ਸਿੰਚਾਈ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਨੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕੁੜੱਤਨ ਇਹਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੌੜਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲੈ ਨੀਮ ਸਿੰਚਾਈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਉਹਾਂ ਕੋ ਸਹਿਜ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਭਾਵ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੰਨ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਔਗਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕੁੜੱਤਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸਾਖਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਬਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਨਵੀਂ ਕਸਰ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਖਰ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉਹੀ, ਰਾਮ 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 ਰਮੇ ਰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਸਿਓ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀਏ, ਕਿ ਸਾਖਤ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਪ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਸ ਔਰ ਪਰਸ, ਲੋਹਾ, ਕੰਚਨ, ਸੋਈ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਰੂਪ ਸਾਖਤ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਚਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो स्वागत सवान सब करे कराया कि ये स्वागत और सवान ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਔਗਣ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੰਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो कहत कबीर उहाँ को सहज न जाए, कबीर साहब कहते हैं कि उसका जड़ा है वो गुण जड़ा है, अवगुण जड़ा है वो दूर नहीं हो सकता, लेकिन साकत का जड़ा है वो अवगुण दूर हो सकता है जो वो गुरु की शरण पै करके परमात्मा के नाम सिमरन वाले पासे जुड़ता है। तो इन्हीं विचार आज प्रवान करो। होइयां अनेक भुलां दी मैं आप सब पासों हाथ जोड़ के खिमा मंगदा हाँ और अरदास करदा हाँ कि इसे तरह अगे गुरमत विचारा करन दा बल बख्शे जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।